이탈리아의 마우리치오 폴리니, 폴란드의 크리스티안 짐메르만, 아르헨티나의 마르타 아르헤리치. 이들은 세계 최고의 피아니스트입니다. 그리고 또 하나의 공통점을 갖고 있죠. 바로 쇼팽 국제 콩쿠르의 우승자라는 사실입니다. 그리고 2015년 10월 쇼팽의 고향 폴란드 와르샤바에 전세계 이목이 집중된 가운데 또 한 명의 피아니스트, 그 위대한 탄생이 있었습니다. 우리 모두를 흥분으로 몰아넣었던 2015 쇼팽 콩쿠르의 이야기를 시작합니다. (2015) 쇼팽 국제 콩쿠르. 개막을 3일 앞두고 참가자들이 한자리에 모였습니다. 이번 콩쿠르에 참가한 연주자들은 총 450명. DVD 심사와 예선을 거쳐 19개국 78명이 본선에 올랐는데요. 오늘은 1라운드 순서를 정하는 조추점이 있는 날입니다. 본선에 오른 한국 참가자들도 8명. 조성진을 비롯해 한지호, 김수연, 안수정 등 기대주들이 총 출동했습니다. 쇼팽 콩쿠르에 참가하게 돼서 정말 영광스럽게 생각하고 저 첫 번째 날에 걸렸는데 이제 조금 콩쿠르가 시작됐다는 걸 실감하게 됐어요. 준비는 얼마나 하셨어요? 그냥 쇼팽 곡은 제가 어렸을 때부터 늘 하던 레퍼토리여서 이 콩쿠르를 위해 특별히 쇼팽만 준비하고 이런 건 아니고 그냥 제가 어렸을 때부터 준비해오던 거라서 그냥. 이 순간을 위해 쇼팽만 치고 쇼팽만 생각해왔던 연주자들. 과연 78명 중 우승의 영광은 누구에게 돌아갈까요? 첫째 날에 한국의 조성진이 무대에 올랐습니다. 평소 그가 가장 좋아하고 어릴 적부터 늘 즐겨 치던 곡 판타지. 쇼팽의 천재성이 발전해 최고 단계에 이르렀을 때 작곡했다는 곡입니다. 지금 너무 어릴 때부터 너무 어지럽죠? 네, 제가 제일 좋아하는 곡 선택한. 그 청중 반응이라는 건 어떠세요? 잘 모르겠어요. 모르겠어요. Could we ask you about some first impression? I was really nervous. That's what can I say? And how do you find your performance? I don't remember. I was so nervous. But are you content? Yes, I'm relieved. Yes. And please tell me, why did you choose those compositions for your performance? Repertoire? You mean? Yeah. Actually, I chose today. The piece is written by Chopin's middle age, like 30s, and it has really dramatic story and deep drama. It's also one of my favorite pieces, so that's why I chose. Could you just explain me why in Asia, in China, why are people such love Chopin? I don't know. I'm living in Paris, and also French loves Chopin. Yes. Everyone loves Chopin. And what other composers do you like, except Chopin, of course? Except Chopin, I like Schumann also, Mozart, and Beethoven also. And what are your plans for the next few days, weeks? I have to practice.
But waiting for the results, you will have time to visit a little bit or to do something else? Maybe if I go to final, after my performance final stage, I can go around, but now I'm really insecure, so I have to practice. So do you practice in hotel? No, in the University of Chopin. Okay. Okay. Thank you. Good luck. And congratulations. 많이 힘들죠? 어쨌든 힘내시고요. 네네, 감사합니다. 네, 또 다음 차례 뵐게요. 네, 감사합니다. 네. 그리고 또 한 명의 한국 연주자 조성진. 그는 예선부터 두 차례의 본선을 치르면서 아주 고르고 높은 점수를 한 번도 놓치지 않았습니다. 마주르카와 프렐류드 전곡이 이어지고 정열과 애증, 꿈과 낭만 등 쇼팽의 수많은 감정이 숨김없이 담겨있는 스케르초로 마무리하는 구성. 누가 봐도 흠잡을 데 없는 최고의 연주였습니다. 조성진은 최고의 점수를 받으며 파이널에 올랐고 청중들 사이에서는 그의 우승이 조심스레 점쳐지기 시작했습니다. Bardzo dobrze, kilka osób już było naprawdę wspaniałych. Mnie osobiście najbardziej podobał się Koreańczyk. Wydaje mi się, że to jest taki doskonały umysł muzyczny, bym powiedziała, i intuicja. Jest właściwie pianistą naszych czasów. Jest to taki nowoczesny, ale Chopin w pewien sposób też jest nowoczesny, bo harmonia Chopina to właściwie jest aktualna po dziś. I ja to widziałam również tę strukturę harmoniczną w grze właśnie Koreańczyka. Song, tak? Cho. Song Jin Cho. No, muszę powiedzieć, że Cho zagrał bardzo dobrze. Jest szalenie muzykalny, ma piękny dźwięk, znakomitą technikę. Poza tym pięknie kończy frazę, co jest bardzo ważne. Także mnie się on bardzo podobał. Dziękuję bardzo. I jestem przekonana, że będzie wśród laureatów. południowej, numer 10. 그리고 한국인으로는 유일한 한 명, 파이널리스트 조성진이 무대로 향합니다. The first participant of today's session is Song Jin-cho from South Korea. 마치 예전부터 오랫동안 함께해온 오케스트라와의 협연을 하는 듯 편안한 미소에선 여유가 느껴집니다. 과연 조성진이 만들어낼 쇼팽 피아노 협주곡 1번은 어떤 모습일까요? 어렸을 때부터 저의 목표나 꿈이 늙어서까지 연주를 하면서 사는 거였어요. 그러기 위해서는 어느 정도 명성이 필요하고 명성이 있어야 저를 연주에 초청도 해주고 관객도 보러 오고 그러기 위해서는 콩쿠르이 되게 좋은 기회라고 생각을 했어요, 저한테.
죽는 날까지 음악을 하고 싶다는 22살의 한국인 피아니스트. 40여 분의 연주가 이어지는 동안 조성진은 피아노와 대화를 나누고 쇼팽의 영혼과 마주하며 속삭이듯 매 순간에 몰입합니다. 기품이 넘치면서도 극적이고 또한 시적인 연주. 당시 피아노 협주곡 1번을 작곡했던 20살 쇼팽을 만난 듯 음악과 하나가 되는 젊은 피아니스트에게서 사람들은 진한 향수를 느낍니다. 긴장의 연속이었던 2015 쇼팽 콩쿠르 18일간의 대장정, 이렇게 그 대단원의 막을 내렸습니다. 지원서서 본 것 같아요. 그래요? 되게 만족하세요? 어쨌든 끝난 건데 어떻게 해서 느끼는 부분은 어떠세요? 사실 스트레스 콩쿠르라고 늦게까지 이어진 파이널이 끝나고 밤 1시경. 연주는 끝났지만 취재진과 청중들은 이곳을 떠날 수가 없습니다. 10명의 결선 연주자들이 모인 자리에서 바로 결과가 발표되기 때문이죠. The final auditions of the 17th Frédéric Chopin piano competition have ended today. The 6th prize goes to Dmitrij Szyszkin, Rosja. (5위에는) 야이크 양, 4위 에릭 루, 3위 케이트 류, 2위는 샤를 리샤르 아물랭에게 돌아갔습니다. 그리고 남은 수상자는 2015년 쇼팽 콩쿠르 단 한 명의 우승자. And the winner of the Chopin competition, first prize and gold medal goes to Sang-Jin Cho. 쇼팽 콩쿠르 역사상, 한국 클래식 역사상 최초의 우승. 콩쿠르의 마지막 날은 조성진의 날이었습니다. 약간 멍했던 것 같아요. 했던 것 같아요. 그래서 믿을 수가 없고 지금 사실 좀 걱정이 이제 앞서는 것 같아요. 앞으로 해야 될 연주 준비 때문에. 사실 어제는 실감이 잘 안 났고 기자회견을 하러 바로 갔어요. 1시부터 기자회견을 시작을 했는데 그때 뭔가 갑자기 좀 무섭고 걱정이 되더라고요. 앞으로 있을 연주에서 뭔가 사람들 실망시키면 안 될 텐데 하는 생각도 갑자기 들었고, 그리고 제가 다음 달에 로열 콘서트하고 협연을 하는데 그때 라벨 콘체르토를 해야 돼서 그걸 또 연습을 해야겠다 생각이 갑자기 들어가지고, 그리고 호텔에 왔는데 메일을 보니까 좀 무섭더라고요. 갑자기 다 읽어볼 수도 없어요. 그래서 갑자기 많은 관심이 있어서 주셔가지고 감사하지만 조금 당황스럽기도 하고 그런 것 같아요. 사실 스틸 콘서트 봤을 때는 분명히 있으시죠? 있는 것 같아요. 다른 연주자와는 비교도 할 수 없을 만큼 뛰어난 테크닉과 감성. 오늘의 영광이 있기까지 조성진에게는 피나는 노력의 시간이 있었습니다.
오래전부터 프랑스 파리에 살며 쇼팽의 삶을 들여다봤습니다. 쇼팽 그런 뭐 삶을 안다고 음악에 직접적인 연관이 과연 있을까라고 의구심은 들지만 그래도 그냥 저는 알고 싶어가지고 공부를 많이 했어요. 그 프랑스어로 된 뭐 쇼팽의 제자들이 바라본 시선 뭐 이런 책도 읽어보고 그리고 파리는 그 정말 쇼팽이 살았던 도시고 그리고 무덤도 있고 그 쇼팽을 느낄 수 있는 장소가 되게 많은 것 같아요. 그게 굉장히 도움이 많이 됐던 것 같아요. 조성진의 이름을 알리기 시작한 것은 2008년 국제 청소년 쇼팽 콩쿠르에서의 최연소 우승. 그리고 2011년 차이콥스키 콩쿠르에서 18살의 나이로 3위에 입상하면서 국제적으로 능력을 인정받았습니다. 하지만 11살 처음 무대에 서면서 꾸었던 꿈은 쇼팽 콩쿠르. 그 꿈은 이곳 와르샤바에서 현실이 됐습니다. Nagrodę główną i złoty medal otrzymuje pan Song Jin-cho z Korei Południowej. 폴란드 대통령이 직접 금메달을 수여하는 시상식. It is a great honor to be a winner of the Chopin competition, and still I cannot believe this moment. And of course, I'm really excited, and I was nervous when I was playing here, but I was happy because I could play Chopin in Warsaw for a Polish audience, and it was a wonderful experience for me. Thank you very much. Grzegorz Michalski, pełnomocnik dyrektora Instytutu do Spraw Konkursu Chopinowskiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i podekscytowani faktem, że po raz pierwszy konkurs chopinowski ma zwycięzcę z Korei Południowej. Fantastyczny pianista, który podczas koncertu laureatów podbił serca chyba wszystkich obecnych na sali. Mam nadzieję, że też tych, którzy oglądali w transmisji telewizyjnej, radiowej, internetowej to wydarzenie. Konkurs był na niezwykle wysokim poziomie. Wielka, nigdy wcześniej nienotowana ilość kandydatów i mnogość talentów. Także dla jury było to bardzo trudne zadanie wyłonić tego najlepszego. Myślę, że cała grupa laureatów będzie robić wspaniałe kariery i za to właśnie trzymamy palce. Życzymy im wszystkiego najlepszego. 세계 정상에 섰지만 여전히 조성진에게 쇼팽은 산더미 같은 과제라고 했습니다. 쇼팽 소나타를 2년 전부터 치기 시작을 했어요. 소나타 2번을. 근데 소나타 2번 재작년에 연주했을 때 바로 끝난 다음에 되게 만족스러운 연주였다고 생각을 했어요. 근데 지금 들어보면 너무 이상하게 들리는 거예요. 그때 든 생각이 시간이 해결해주는 문제들이 있구나라고 생각을 했어요. 그래서 앞으로 5년 뒤에 제가 친 쇼팽 콩쿠르 동영상을 보면 왜 저렇게 치지? 이런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 조성진이 꾸는 또 다른 꿈은 깊고 소박합니다. 저희 꿈은 뭔가 유명해지거나 이런 게 아니고 그냥 좋은 음악을 연주하는 그런 피아니스트가 되는 건데요. 그래서 사실 조금 무섭긴 해요. 또 큰 욕심일 수도 있지만 그 좋은 콘서트홀이 있는 도시에 1,500명이 날 알면 그걸로 충분하다고 생각을 했어요. 그 이상의 명성도 좀 너무 부담스러울 것 같고 제가 여기까지 올 수 있었던 것도 되게 한국 선생님들, 친구들 서포트가 있었기 때문에 가능했던 거고 앞으로 이제 유럽에서 조금 더 열심히 해볼 계획이고요. 순간의 스타가 아닌 오랫동안 사랑받는 연주자로 남고 싶다는 쇼팽 스페셜리스트 조성진. 그래서 그에게 쇼팽 콩쿠르는 끝이 아니라 시작일 뿐이고 젊은 거장의 새로운 도전은 이미 시작됐습니다.
아르테 TV에서 그 차이콥스키 콩쿠르랑 이거랑 같이 이렇게 다큐 제작을 해요. 이번 해에 같이 또 열리게 돼서 그래서 되게 많이 기대도 하고 지금 한국 팬들도 되게 성진 씨 응원 많이 하는데 카메라 보고 한 번만 뭐 얘기해주고 싶은 말 있으면 해주세요. 한국 성진 씨를 좋아하는 한국 팬들에게 한마디. 아르테 TV 시청자 여러분에게 뭐 그런 얘기. 아, 이거 너무 예능 같긴 한데. 이런 거 조금 부끄러웠어. 피아니스트를 생각하는 애국가들을 실망시키지 않겠다는 마음 평생 꼭 지켜주시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 인터뷰 응해주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 죄송한데 이렇게 한번 보고 한국 팬들한테 네, 이거는 이제 한마디? 어쨌든 이거는 그냥 아르테 TV에서 보통 이제 성빈 씨가 20대 여성, 30대 이제 커리어우먼. 아니 이게 사실이에요. 선진찐이라고. 진짜 선진찐이라고 해서 하면 이제 이번에니까 귀엽게 선진찐이라 가지고 굉장히 귀여움의 아이콘이세요. 진짜예요. 이걸 잘 모르실 것 같아서 저는 이제 그 일반 애호가들 잘 알잖아요. 그래서 굉장히 그런 게 있으니까 그런 거를 조금 누나를 생각을 하면서. 그래서 조금 편하게. 그러니까 인터뷰 저희 이런 거 말고. 네, 이건 방송 언제 나가는 거예요? 방송은 이거 11월 29일 날 나가는데 그 전에 이런 거는 빼북에 지금 계속 네. 되고 있어요. 그러니까 간단하게 여기 보시면서 한국 팬들 감사합니다. 네, 이렇게 많이 지금 거의 그 상승어 진짜 1위에요. 거의 1위를 다투고 있거든요. 네이버에서. 네이버요? 네. 지금 모르시죠? 지금 어제 제가 영웅이라고 한 거예요 지금. 발표 나자마자 올라가기 시작해서 계속 지금 장난 아니에요. 1, 2, 3위를 네이버에서 계속 하고 있어요. 페이스북에 절반 이상이 조성민 씨 계속 그 1등에 저희 지금 했던 거 여기 뭐 사진 할 거 없이 저는 페이스북 좋아요가 평소에 3배로 좀 증가돼 있어요. 아르테 TV도 뭐 세배가 뭐야 이렇게. 그러니까 한번 여기 보시면서 한국 그 정말 응원해주고 정말 축하해주는 팬들에게 팬서비스 한번. 팬서비스. 네. 늘 보이지 않는 곳에서 응원해 주시고 격려해 주셔서 정말 감사하고 제가 한국에서 자주 연주를 이제까지 많이 안 했는데 내년 2월에 제가 예술전당에서 연주를 하게 될 것 같아요. 그때 만나기를 기다리며 열심히 하고 있겠습니다. 감사합니다.